بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الدكتور سعيد العمري المدني حفظه الله تعالى لطلبه لهذه المحاضرة كي ألقي هذه المحاضرة عبر برنامج الزوم واليوتيوب، البث المباشر للإخوة في الهند في معهد ابن كثير للدراسات الإسلامية، وهو في منطقة ماذا في الهند؟ في منطقة حيدراباد في الهند. وهذه الكلمة بمشيئة الله ستكون عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فليتفضل الشيخ يكون مترجم لهذه الكلمة. بارك الله فيك. షేక్ గారు హమ్దొసనా తర్వాత మాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నారు. ఎందుకంటే మనం అవకాశం నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఆయనకే మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి, కానీ మన అందరి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నారు. దాంతోపాటు ఆయన ఈ ప్రోగ్రాము నేను ఈ విధంగా లైవ్తో మీ వరకు పంపిస్తున్నాను, మీరు శ్రద్ధగా వింటారని. ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క అంశం ఆయన చెప్పారు, తౌహీద్ ఉలూహియత్ రుబూబియత్ వస్మా సిఫాత్. తౌహీద్ గురించి, తౌహీద్ రకాల గురించి ఇన్షాల్లా వీరు చెప్పే దాంట్లో ప్రత్యేకత ఉంటుంది, మీరు శ్రద్ధగా వినండి ఇన్షాల్లా. الشيخ الدكتور سعيد العمري المدني، وهو نسبة إلى المدينة، تخرج من جامعة محمد بن سعود، فرعها في المدينة عام 1990 ميلادي، وهو دكتور جزاه الله خيرا، فيترجم هذه الكلمة لهم للإخوة في الهند، الإخوة والأخوات، عبر هذا البث المباشر. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الأشجار والحيوانات، وهذه المخلوقات التي تدل على عظمة الله جل وعلا، وهذه دالة على توحيد الربوبية. وهذا التوحيد أكثر الناس من المشركين يقرون به، كذلك أهل الإسلام، فإن المرء إذا قلت له هل هذه السيارة التي في الطريق أو هذا الهاتف لا يوجد له صانع، لا سخر منك، وقال العقل لا يصدق ذلك، فإن وجود هذا الهاتف يدل على أن هناك صانع له، وهو لم يشاهد هذا الصانع. فكذلك الكون، إن الله تعالى ذكر في مواضع كثيرة في كتابه الكريم الآيات الدالة على توحيد الربوبية، فكل آية في كتاب الله فيها خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار وخلق الأنهار دالة على توحيد الربوبية. لذلك يذكر الله تعالى توحيد الربوبية، ثم يذكر بعده توحيد الألوهية، ويأمر عباده بإفراده بالعبادة حتى يتفكروا في ذلك. فكل آية في القرآن الكريم فيها ذكر لمخلوقات الله دالة على توحيد الربوبية، وكل آية فيها أمر بالعبادة وبالصيام وبالدعاء دالة على توحيد الألوهية، وكل آية فيها ذكر لاسم من أسماء الله أو صفة من صفاته دالة على توحيد الأسماء والصفات. షేక్ గారు చెప్పినట్టు అంశం తౌహీద్లో కూడా 3 రకాలు మీకు తెలిసిందే. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఈ ఆకాశాన్ని, ఈ భూమిని, ఈ నక్షత్రాలని, ఈ చంద్రుడిని, ఈ సూర్యుడిని అన్నింటినీ సృష్టించాడు. ఈ సృష్టి మనకు అతను సృష్టికర్త అని చెప్తుంది. అదే తౌహీద్ రుబూబియా. దీన్ని ప్రతి ఒక్క మానవుడు దీన్ని అంగీకరిస్తాడు. ఎందుకంటే మామూలుగా ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు ఆయన. ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది మన దగ్గర,
ఆ మొబైల్ ఎవరో ఒకడు తయారు చేసి ఉంటాడు కదా, తయారు చేసినోడు లేకుండా ఆ మొబైల్ మీ దగ్గర రాదు కదా, మీరు దాన్ని ఉపయోగించలేరు కదా. అంటే ఎవరైనా చెప్తే ఈ మొబైల్ ఎవరు లేకుండానే పుట్టింది, ఎవరు లేకుండానే సృష్టింపబడిందంటే ఎవరూ దానికి ఒప్పుకోడు. అదేవిధంగా ఇంత పెద్ద ఆకాశం, ఇంత పెద్ద భూమి, ఇన్ని అక్షరాలు, నక్షత్రాలు, ఈ భూమి, ఈ చంద్రుడు, ఇవన్నీ ఎవరు సృష్టికర్త లేకుండా సృష్టింపబడినంటే ఎవరూ దానిని నమ్మడు. అదేవిధంగా మీరు దీన్ని ఒప్పుకున్న తర్వాత ఖురాన్లో చాలా ఆయతులు దీని గురించి వివరించినాయి. తౌహీద్ రుబూబియత్ గురించి ఏ సృష్టి గురించి వివరించినాయో ఆ ఆయతులన్నీ తౌహీద్ రుబూబియత్ మీద మనకు పెద్ద చిహ్నాలు అన్నమాట, పెద్ద చిహ్నాలు. అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఖురాన్ మజీద్లో ఎక్కడెక్కడైతే మీరు రోజా ఉండండి, నమాజ్ చదవండి, హజ్ చేయండి, హజ్ యాత్ర చేయండి, ఇలాంటి అల్లాహ్ తబారక్ ఎక్కడెక్కడ మనకు ఆదేశాలు ఇచ్చాడో ఇవన్నీ తౌహీద్ ఉలూహియత్ మీద మనకు చిహ్నాలు, తౌహీద్ ఉలూహియత్ మనకు చెప్తున్నాయి. అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా తమ నామములు, తమ గుణాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఖురాన్ మజీద్లో వివరించాడో ఆ ఆయతులన్నీ మనకు తౌహీదే అస్మా వ సిఫాత్ గురించి వివరిస్తున్నాయి. ఇది ఈ 3 రకాలైన తౌహీద్ని ప్రతి మానవుడు తెలుసుకోవాలి, దాని మీద పూర్తి విశ్వాసం, నమ్మకం తీసుకురావాలి. نعم، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، أي السفن التي تجري في البحر، بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لما ذكر الله هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا قال: لآيات لقوم يعقلون، أي لفي هذه المخلوقات آيات من آيات الله تعالى الكونية. فآيات الله على قسمين: آيات شرعية وهي القرآن الكريم، وآيات كونية وهي مخلوقات الله جل وعلا. فلما ذكر الله تعالى مخلوقاته وعظمته جل وعلا قال: في هذه المخلوقات آيات لمن يعقل وله عقل، يتفكر أن خالق هذه الأشياء هو واحد وهو الله جل وعلا، فهو المستحق لعبادته. لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي هذه النعم العظيمة: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحواس، الذوق، نعمة الجسد، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة المركب. نعم الله عز وجل على العبد كثيرة، يعد هذه النعم ولكن لا يحصيها، وعده لهذه النعم يكون فيه تقصير لهذا العد، لأن في النعمة الواحدة البصر فيها نعم كثيرة، من يعني ما في داخل هذا البصر من ماء، وما في داخل هذا البصر من أعصاب. هذا يدل على عظمة الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أي لا إله إلا الله جل وعلا، فهو الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا عرف المرء توحيد الربوبية أفرده بالعبادة، أي هو المستحق للعبادة وحده. فلما ذكر الله تعالى النعم وذكر العباد: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فإذا عرف المرء أن لا خالق ولا رازق إلا الله قال: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. షేక్ గారు మొట్టమొదటిగా అల్లాహ్ తబారక తాలా సృష్టిని గుర్తించారు. ఈ ఆకాశాలు, ఈ భూమి,
ఈ చంద్రుడు, ఈ సూర్యుడు, అదేవిధంగా రాత్రి వచ్చి మరి తర్వాత దినం వస్తుంది. ఇవన్నిట్లో అల్లాహ్ తబారక తఆలా చిహ్నాలు పెట్టాడు. ఈ చిహ్నాలు 2 రకాలు. ఒకటేమో అల్లాహ్ తబారక తఆలా ప్రతి ఆయత్లో, ఖురాన్ మజీద్ యొక్క ప్రతి ఆయత్లో ఒక చిహ్నం పెట్టాడు. అదేవిధంగా అతను సృష్టించిన సృష్టిలో కూడా చాలా చిహ్నాలు పెట్టాడు. అవన్నీ తెలిసిన తర్వాత మానవుడు ఆ సృష్టికర్తని గ్రహించాలి. సృష్టికర్తని గ్రహించి అతని యొక్క ఆరాధన మొదలెట్టాలి. దీని గురించి అల్లాహ్ తబారక ఏమన్నాడంటే, యా అయ్యుహన్నాస్ ఉజ్కురు నిఅమతల్లాహి, అల్లాహ్ తబారక తఆలా అనుగ్రహాలు ఎన్నో మీ మీద చేశాడు. ఆ అనుగ్రహాలను గ్రహించి మీరు అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క ఆరాధన చేయండి. ఇప్పుడు మామూలుగా అల్లాహ్ తబారక తఆలా మీకు కళ్ళు ఇచ్చాడు, మీకు జీవనం ఇచ్చాడు, ఉపాధి ఇచ్చాడు, మీకు కార్లు, అదేవిధంగా సవారీ చేస్తానికి ఎన్నెన్నో అవకాశాలు మీకు ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చి అల్లాహ్ తబారక అన్నాడు, ఇవన్నిటినీ మీరు గుర్తించి హల్ మిన్ ఖాలిఖిన్ గైరుల్లాహ్, అతను కాకుండా ఇంకా వేరే సృష్టికర్త ఎవరు ఉన్నారా? సృష్టికర్తను మీరు గ్రహించారు కదా, ఈ అనుగ్రహాలను మీరు గ్రహించారు కదా, ఆ తర్వాత మీరు తప్పకుండా అతనే మా సృష్టికర్త అని గ్రహించి అతని ఆరాధన మొదలెట్టాలి. దీని గురించి అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఖురాన్ మజీద్లో ప్రతి చోట అల్లాహ్ తబారక తఆలా అనుగ్రహాలు, ఎన్ని అనుగ్రహాలు అంటే దాన్ని మనం లెక్క చేయలేము. ఎన్నో అనుగ్రహాలు అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఖురాన్లో కూడా అంటున్నాడు, వఇన్ తఅద్దు నిఅమతల్లాహి లా తుహ్సుహా, దాన్ని మనం లెక్క పెట్టలేము. అన్ని అనుగ్రహాలు చేసిన తర్వాత ఒకే ఒక క్వశ్చన్ మీ ముందు పెడుతున్నాడు, ఏంటి అతను కాకుండా వేరే ఎవరైనా సృష్టికర్త ఉన్నాడా? ఇక ఇది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇక వేరే సృష్టికర్త లేడు, అతనే సృష్టికర్త అని తెలిసిన తర్వాత ఇక అతనిదే ఆరాధన చెయ్యాలి. ఇక వేరే మనకు మార్గం లేదు, ఆ సృష్టికర్తనే మనము ఆరాధన చేసుకోవాలి. نعم، لما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أيضا في مواضع كثيرة قال والأنعام خلقها لكم، الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أي الذي خلق هذه المخلوقات لعباده لرؤوف بهم ورحيم بهم. قال بعد ذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي للمركب وفيها زينة. قال ويخلق ما لا تعلمون. وكذلك من مخلوقات الله الكثيرة خلق الله أشياء لا نعرفها، وأنعام كثيرة خلقها الله تعالى لنا. وكثير ما يذكر الله في كتابه أن من مشركي العرب من يقر بذلك بتوحيد الربوبية، كذلك أهل الشرك الآن في زماننا يقرون بهذا. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولكن حملهم الشيطان إلى أن يشركوا بالله جل وعلا. بعضهم أراد بهذا الشرك تنزيه الله. كيف ذلك؟ قال الله جل وعلا لا ندعوه مباشرة، دعاءنا له مباشرة يدل على أننا لم نعظم الله، لأن الملوك في الدنيا الذي يكون له وسائط
ولا يستطيع الوصول إليه إلا عبر هذه الوسائط يدل على عظمتهم، فالله أعظم من ذلك، وهذا من مداخل الشيطان عليهم. فالله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمخلوقاته. الله أمرنا أن ندعوه مباشرة دون هذه الوسائط. అల్లాహ్ తబారక్ వతాలా జంతువుల్ని సృష్టించాడు. ఆ జంతువుల ద్వారా మనం ఎన్నెన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతున్నాము. దాని వలన దాని వెంట్రుకల వలన మనము బట్టలు తయారు చేసుకున్నాము, అదేవిధంగా దాని పాలు తాగుతున్నాము, దాని మాంసం తింటున్నాము, అదేవిధంగా వాటిపై మనము సవారీ చేస్తున్నాము. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలు అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా జంతువుల్లో పెట్టాడు. ఆ జంతువుల గురించి అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ప్రస్తావించాడు. అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఈ సృష్టి రాసుల్ని సృష్టించిన తర్వాత వారిని దీనిని చాలామంది ఆ రోజుల్లో కూడా ముహమ్మద్ సంవత్సరం రాకముందు కూడా వచ్చిన తర్వాత ఆ మక్కాలో ఉన్న ముష్రికులని అడుగుతాం జరిగింది. ఏమని? వలైన్ సఅల్తహుం మన్ ఖలఖస్ సమావాతి వల్ అర్ద్ లయఖూలున్నల్లాహ్. ఒకవేళ వారిని అడిగి చూడండి, ఈ ఆకాశాన్ని, ఈ భూమిని ఎవరు సృష్టించాడు అంటే వారు అనేవారు అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఒక్కడే సృష్టించాడు. ఆ తర్వాత అతని కాకుండా వేరే సృష్టికర్త లేడు అన్న దానిపై పూర్తి విశ్వాసం వారికి ఉండేది. ఇదే విధంగా అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఖురాన్లో ఎన్నెన్నో చోట్ల ఇలాంటి ప్రశ్న అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా అడుగుతున్నాడు. అడిగి వారిని తౌహీద్ ఉలూహియత్ వైపుకి అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా పిలుస్తున్నాడు. కానీ షైతాన్ ఈ దుర్మార్గానికి తీసుకెళ్ళాడు, మంచి మార్గాన్ని నుంచి తప్పించిన తర్వాతనే మానవుడు ఆ అల్లాహ్ను వదిలి వేరే విగ్రహాల్ని, వేరే సమాధుల్ని పూజిస్తూ మొదలెట్టారు. లేకపోతే అతను ప్రకృతి మీద అతను ఉంటే అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా తప్ప ఇంకెవరికి పూజే అవకాశమే లేదు. అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా తౌహీద్ రుబూబియత్ గురించి అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా అడిగి తౌహీద్ ఉలూహియత్ వైపుకు అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా పిలుస్తున్నాడు. نعم، لما ذكر الله تعالى المخلوقات وعظمته سبحانه وتعالى أمر عباده بإفراده بالعبادة، وبين لهم أن سبب خلق الجن والإنس المراد من خلق هؤلاء البشر من الإنس والجن الثقلين وهو إفراده بالعبادة جل وعلا، أن يصرف العبادة له وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذه هي الغاية من خلق الخلق. فإذا سئل المرء ما هو حق الله على العباد يقول أن يفردوه بالعبادة. وإذا سئل المرء ما الغاية من خلق الخلق يكون الجواب أن يفردوه بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وهذا متفق عليه. قال حافظ الحكم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఏ విధంగా అయితే ఈ సృష్టి రాసుల్ని సృష్టించాడో అదేవిధంగా మానవులకి జిన్నాతులకు అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా సృష్టించి ఒక లక్ష్యం పెట్టాడు. ఆ లక్ష్యం గురించి చెప్తూ అల్లాహ్ తబారక్ ఏమంటున్నాడంటే: వమా ఖలఖ్తుల్ జిన్న వల్ ఇన్స ఇల్లా లియఅబుదూన్, నేను మానవుల్ని జిన్నాతుల్ని కేవలం అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన చేస్తానికే నేను సృష్టించాను. దీని గురించి అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ఖురాన్ మజీద్లో వేరే సార్లు కూడా అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా ప్రస్తావించాడు. దీని గురించి ఇది నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కూడా హదీస్ చెప్పారు. హదీస్లో ఏముందంటే అల్లాహ్ తబారక్ వతఆలా మానవుల్ని జిన్నాత్ని అందరినీ
అల్లాహ్ తబారక తఆలా కేవలం అతని ఆరాధన కోసమే సృష్టించాడు. ఇది బుఖారీ ముస్లింలో హదీస్ ఉంది. దాని గురించి ఇమాం హకమీ ఏమంటున్నారంటే, మొట్టమొదటి పాఠం మానవుడికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ సృష్టికర్తని గ్రహించాలి, ఆ సృష్టికర్తని గొప్పతనాన్ని గ్రహించాలి, ఆ సృష్టికర్త ఏకత్వాన్ని గ్రహించాలి. గ్రహించి ఆ సృష్టికర్తకే తమ యొక్క ఆరాధనల్ని అంకితం చెయ్యాలి. وعبادة الله تعالى لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين، وتسمى شرطي قبول العمل. فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما شرعه الله أي في الكتاب والسنة، وتكون خالصة لله جل وعلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهنا دليل على إخلاص العبادة لله تعالى، وهذا الذي أمر الله تعالى بالعبادة أن تكون خالصة لوجهه الكريم. فإذا أشرك به مع الله من الرياء وغيره حبطت هذه العبادة. كذلك أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. رواه مسلم. فشرطي قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఆరాధన ఆదేశమిచ్చి అందులో 2 షరతులు పెట్టాడు. ఆ 2 షరతులు పూర్తి అవుతేనే అల్లాహ్ తబారక తఆలా దగ్గర ఆ ఆరాధన అంగీకరింపబడుతుంది. మొట్టమొదటి షరతు ఖాలిసతన్ లిల్లా, అంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా కొరకే చేయాలి, అతని కోసమే చేయాలి, వేరే వారి కోసం చేయకూడదు. అంటే అందులో రియా, ఎన్నో చూపిస్తానికి లేదా ఎవరో కోసం. కొంతమంది ఏమంటారంటే కొంత ఇబాదత్ విధులు ఉన్నాయండి, అల్లాహ్ తబారక తఆలా చేద్దాం, సున్నతులుండి నబీకి చేద్దామని కొందరు అనుకుంటారు. అది కాదు. ఏ ఆరాధన అయినా సరే మొట్టమొదటి షరత్ ఏంటంటే వమా ఉమిరు ఇల్లా లియఅబుదుల్లాహ ముఖ్లిసీన లహుద్దీన్, అల్లాహ్ తబారక తఆలా కోసమే చేయాలి, ఇంకా ఎవరి కోసం చెయ్యరాదు. రెండో షరత్ ఏంటంటే అల్లాహ్ తబారక్ ఏ ఆరాధన చేసినా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మనకు నేర్పించిన పద్ధతి ప్రకారమే చెయ్యాలి. ఆ పద్ధతి మార్చేసిన అల్లాహ్ తబారక తఆలా మన ఆరాధనని అల్లాహ్ తబారక తఆలా అంగీకరించాడు. వేరే పద్ధతి తీసుకొద్దాం, అది అంగీకరిస్తుందేమో అని అనుకుంటే నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారంటే మన్ అహదస ఫీ అమ్రినా హాదా మా లైస మిన్హు ఫహువ రద్దున్. అంటే మీరు నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చూపించిన పద్ధతి ప్రకారం కాకుండా వేరే ఎవరిదో ఒక మా పద్ధతి తీసుకొస్తే అలాంటి ఆరాధన అంగీకరింపబడదు. అయితే 2 షరతులు. మొట్టమొదటిది అల్లాహ్ తబారక తఆలా కోసమే చెయ్యాలి. రెండోది ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ విధంగా మనకు నేర్పారో అదే విధంగా నేర్పాలి, అదే విధంగా ఆరాధన చెయ్యాలి. అప్పుడే ఆరాధన అల్లాహ్ తబారక తఆలా దగ్గర స్వీకరింపబడుతుంది. وهذه العبادة التي أمر الله تعالى بها، وذكرنا شرطي قبول العمل، كذلك الخوف والرجاء والطمع، أي يطمع المرء بعبادة الله بدخول الجنة ويخاف من النار ويرجو الله تعالى كجناحي الطائر الخوف والرجاء. كمال الحب وكمال الذل والتعظيم يكون لله تعالى، وهذه أركان العبادة. ذكرنا الشرطين وهذه ركني العبادة، وهي كمال الحب مع كمال الخوف والتعظيم لله جل وعلا. قال الله تعالى: ادعوه خوفا وطمعا. ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني: أسأل الله الجنة قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. రెండు షరతులు చెప్పిన తర్వాత ఆరాధన గురించి రెండు స్తంభాలు ఉన్నాయి. ఆరాధన అల్లాహ్ తబారక తఆలా దగ్గర అంగీకరింపబడటానికి ఒకటి అల్లాహ్ తాలాతో భయపడాలి, రెండోది అల్లాహ్ తబారక తఆలాని ప్రేమించాలి. ఈ రెండు ఎలాంటి అంటే, ఒక పక్షికి రెండు రెక్కలు ఉంటాయి. ఆ రెండు రెక్కలు ఉంటేనే పక్షి ఎగరగలదు. ఒక రెక్క తీసామనుకోండి అది ఎగరదు. అందుకని ఒకటి అల్లాహ్ తబారక తఆలా భయపడాలంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా తయారు చేసిన నరకం నుంచి భయపడాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ప్రేమించి అల్లాహ్ తబారక తఆలా తలుచుకోవాలంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా తయారు చేసిన స్వర్గం గురించి మనము ఆశ పెట్టుకోవాలి. అల్లాహ్ తబారక తప్పకుండా ఈ ఆరాధన ద్వారా మనకు స్వర్గం ఇస్తాడని. ఈ రెండు ఉంటేనే అల్లాహ్ తబారక తఆలా మన ఆరాధన అంగీకరిస్తాడు. ఎందుకంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఈ రెండు షరతు లేదా ఈ రెండు స్తంభాలు తప్పకుండా ఆరాధనలో ఉండాలి. అప్పుడే అల్లాహ్ తబారక తఆలా మన ఆరాధనని అంగీకరిస్తాడు. జాగ్రత్తగా మనము అల్లాహ్ తబారక తఆలా భయపడే ఆరాధన చేయాలంటే అది అంగీకరించడు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ప్రేమిస్తూ భయపడకుండా ఆరాధన చేస్తే అది కూడా అల్లాహ్ తబారక తఆలాకు గిట్టదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలాకి ఆరాధన చేయాలంటే ఒకటి అల్లాహ్ తబారక తఆలా భయపడాలి, రెండోది అల్లాహ్ తబారక తఆలాకి ప్రేమించాలి. وينبغي للمرء أن يحرص على أعلى مراتب العبادة وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مراقبة الله تعالى في أعماله، وأن الله جل وعلا يراه في ليله وفي نهاره وفي خلواته. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه أعلى أنواع العبادة ومراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وأعلى مرتبة وهي مرتبة الإحسان. ఈ ఆరాధనలు కూడా ఉన్నతమైన స్థాయి ఏంటంటే అది ఎహ్సాన్. ఎహ్సాన్ అంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలాకి ఎలా ఆరాధన చేయాలంటే, తాబుదుల్లాహ్ కఅన్నక తరా ఫఇన్ లమ్ తకున్ తరా ఫఇన్నహు యరాక్. ఇది హదీస్ బుఖారీ ముస్లింలో వచ్చింది. ఈ హదీస్లో ఏముందంటే, మీరు ఏ విధంగా అయితే ఆరాధన చేస్తారో మీరు అల్లాహ్ తబారక తఆలాకు చూసినట్టు ఆరాధన చేయాలి. మనము చూసినట్టు ఆరాధన చేస్తానికి మన ఆలోచన రాలేదనుకోండి, కనీసం అల్లాహ్ తబారక తఆలా మనకు ఖచ్చితంగా చూస్తున్నాడు అని అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఆరాధన చేయాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా మీరు రుకులో వెళ్ళినప్పుడు, సజ్దాలో వెళ్ళినప్పుడు, మీరు ఖౌమాలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి క్షణం అల్లాహ్ తబారక తఆలా మీకు చూస్తూనే ఉన్నాడు. కాబట్టి అల్లాహ్ తబారక తఆలాకి ఆరాధన ఎప్పుడు మనము నమాజ్ నిలబడినా లేదా వేరే ఆరాధన చేసినా అల్లాహ్ తబారక మా ప్రతి ఆరాధన అతను చూస్తున్నాడు అని చేస్తే అది ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళినట్టే. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కూడా కదా, మొదటి స్థాయి ఇస్లాం, రెండో స్థాయి ఈమాన్, మూడో స్థాయి ఎహ్సాన్. ఎహ్సాన్ స్థాయికి వెళ్ళి మీరు అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క ఆరాధన చేస్తే అది ఉన్నతమైన స్థాయి. దానికి అల్లాహ్ తబారక తఆలా తప్పకుండా అంగీకరిస్తాడు. وبهذا أرسل الله تعالى الرسل، أرسلهم يدعو أقوامهم إلى هذه العبادة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فأرسل الله الرسل يأمرون أقوامهم بإفراد الله بالعبادة. ووقع الشرك في زمن نوح عليه السلام، وقبل ذلك كانت الأمة على التوحيد،
فأرسل الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا، والدعوة واحدة، دعوة التوحيد، والشرائع تختلف. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أي واجتنبوا الشرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم وهو متفق عليه، قال: الأنبياء أخوات لعلات. أخوات لعلات أي أخوات لأم، أخوات أي الأب واحد وأمهاتهم تختلف. وقال: الأنبياء أخوات لعلات أمهاتهم شتى، أي كثيرة، ودينهم واحد، أي كالرجل الواحد الذي يعني له الأب والدعوة هي واحدة وهي التوحيد، والأمهات تختلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوات لعلات. فأخوات لعلات أي أنهم إخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، فدينهم واحد، أي أن كل الرسل دعوا إلى توحيد الله جل وعلا، دينهم واحد وهو التوحيد. دعوا إلى توحيد الله، ولكن الشرائع تختلف. فبهذا أرسل الله تعالى الرسل يدعون أقوامهم لتوحيد الله تعالى. ఇదే ఆదేశం, అంటే తౌహీద్ ఆదేశం ఇచ్చి అల్లాహ్ తబారక తఆలా ప్రతి ప్రవక్తని ఈ భూమిలో పంపించాడు. మొట్టమొదటి ప్రవక్త నూహ్ అలైహిస్సలాతు వస్సలాం. ఎందుకంటే నూహ్ అలైహిస్సలాతు వస్సలాం రాకముందు అందరూ తౌహీద్ మీదే ఉన్నారు, తౌహీద్ మీదే చనిపోయారు. ఎప్పుడైతే షిర్క్ ఈ లోకంలో వచ్చిందో అప్పుడు అల్లాహ్ తబారక తఆలా పంపించిన ప్రవక్త అతను నూహ్ అలైహిస్సలాతు వస్సలాం. అతను కూడా మీరు అల్లాహ్కి పూజించండి, తాగూత్ అంటే షిర్క్ మీరు చేయమాకండి అని అల్లాహ్ తబారక తఆలా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. బుఖారీ ముస్లిం ఒక హదీస్ ఉంది. హదీస్లో ఏమన్నారంటే ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నహ్ను మాషరుల్ అంబియా, మేము ప్రవక్తలందరూ ఎలాంటి వాళ్ళమంటే మన తండ్రి ఒక్కడే ఒక తండ్రి, కానీ మన తల్లులు వేరు వేరు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అందరూ తౌహీద్ మీదే పంపించబడ్డారు, కానీ వారి శాసనాలు వారి షరియత్లు వేరువేరుగా ఇవ్వబడ్డారు. ఏ కాలంలో ఎలాంటి షరియత్ కావాలో అలాంటి షరియత్ అల్లాహ్ తబారక తఆలా పంపించాడు. కానీ మొట్టమొదటి ప్రవక్త నుండి ఈరోజు చిట్ట చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వరకు అందరూ ఒకే ఆదేశం ఇచ్చారు. ఆ ఆదేశం ఏంటంటే తౌహీద్ ఆదేశం. శాసనాలు మారుతూ వచ్చినాయి, చిట్ట చివరి శాసనం అల్లాహ్ తబారక తఆలా షరియత్ ఇచ్చి ఇక అంతటితో అల్లాహ్ తబారక తఆలా సమాప్తం చేశాడు. ఇక వేరే షరియత్ రాదు, వేరే శాసనం రాదు, వేరే ఆజ్ఞ రాదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క ఈ ఆజ్ఞ మొట్టమొదటి ప్రవక్త నుండి ఈ ప్రవక్త వరకు కూడా అది తౌహీద్ మీదే మనము ఉండాలి, తౌహీద్ మీదే బ్రతకాలి, తౌహీద్ మీదే ఉండి ఈ లోకం నుంచి మనం వెళ్ళాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా మనల్ని తౌహీద్ మీద ఉంచాలి. والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هو توحيد الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات كثيرة ولكن باطلة ليست بحق، والمعبود الحق هو الله جل وعلا. ومن الخطأ أن يقول المرء لا معبود إلا الله. لا، هناك معبودات ولكن باطلة. يقول لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فكل المعبودات التي تعبد من دون الله من حجر وبقر وشجر وغيرها فهي معبودات باطلة، مخلوقات لا تملك لنفسها شيئا، والعبادة تكون لله وحده. قال الله تعالى: فاعلم
أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهو قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. قال: فادعوهم إلى لا إله إلا الله. وفي رواية: فليوحدوا الله. فقوله فليوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، دليل على أن التوحيد هو لا إله إلا الله. అల్లాహ్ తబారక్ వ తాలా లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ఇచ్చి ప్రవక్తలందరినీ పంపించాడు. నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు అల్లాహ్ తబారక్ వ తాలా యొక్క ఆదేశం తీసుకొచ్చారు. వారిని అన్నారు నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఫాలం అన్నహు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్, మీరు అందరూ తెలుసుకోండి, అల్లాహ్ తబారక్ వ తాలా తప్ప వేరే ఆరాధనకు అర్హుడు లేడు, వేరే ఆరాధనకు అర్హులు లేడు. ఇక ఎన్నో దేవతల్ని మానవులు పూజిస్తారు, సమాధుల్ని మానవులు పూజిస్తారు. ఇవన్నీ దేవుళ్ళు కారు, వీళ్ళు దేవుళ్ళు కారు. వీళ్ళందరూ పెట్టుకున్న పేర్లే కానీ వాటి గురించి అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఏ ఆధారం అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా పంపించలేదు. లా ఇలాహ ఇల్లల్లా అంటే లా మాబూద బిహక్కిన్ ఇల్లల్లా అంటే ఎవరు కూడా ఆరాధనకు అర్హులు లేరు అల్లాహ్ తప్ప అన్న మాట అందరూ గ్రహించాలి. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా తప్ప వేరే ఎవరు కూడా ఆరాధనకు అర్హులు లేడని పూర్తిగా నమ్మకంతో అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా యొక్క ఆరాధన చేయాలి. هناك معبودات ولكن باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فدل على أن المعبودات من دون الله باطلة، التي يدعونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها ويصرفون شيء من العبادات لغير الله تعالى لهذه المخلوقات، فهو باطل وشرك بالله جل وعلا. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. عليك بظاهر المرء، وأما باطنه فنوكله إلى الله جل وعلا. فلا بد للمرء أن يصرف العبادة لله وحده. فإذا يعبد الله وحده ويقول لا إله إلا الله ثم يصرف شيء من العبادات لغير الله أو لا يكفر بما يعبد من دون الله، فهنا لم يكن مسلما، لأنه لا بد له من كمال لا إله إلا الله ومن صحة قبول لا إله إلا الله أنه يكفر بما يعبد من دون الله، وأنه لا يصرف شيء للعبادات لغير الله. فبعض الناس يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويصلي ويصوم، يقول الصلاة والصيام لله ويصرف شيء من العبادات لغير الله، فهنا يحبط الله جميع أعماله السابقة ولا تنفعه هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా యొక్క ఆరాధన అదే హక్కు, అదే అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా యొక్క ఇబాదత్, అదే వాస్తవం. ఇక వేరే వారి ఆరాధన చేస్తున్నారంటే అది వాస్తవం కాదు, దానిని వ్యతిరేకించాలి. మేము అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా యొక్క ఇబాదత్ చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత వేరే వారికి కూడా కొన్ని ఆరాధనలు ఇస్తున్నామంటే అది పూర్తి ఆరాధన, మన ఆరాధన నాశనమైపోద్ది. ఏ ఆరాధన కూడా అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా అంగీకరించడు. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా నమాజ్ చేస్తారు, అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా కోసం పాసాలు పెడతారు, కానీ కుర్బానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వలి ఈ వలి, ఆ సమాధి ఈ సమాధి అని వెళ్తారు.
దీని వలన వారి యొక్క ఆరాధనలు అన్నీ నాశనమైపోతాయి. ఏ ఆరాధన కూడా అంగీకరించడు. అందుకంటే అల్లాహ్ తబారక్ ఏమన్నారంటే, తౌహీద్ ఒకటిని మీరు నమ్మారు, అంతేకాదు కుఫ్ర్ అంటే షిర్క్ని, వేరే ఆరాధ్యుని దేవతలను అందరినీ మనము నిరాకరించాలి. ఫమన్ యక్ఫుర్ బిత్తాగూత్ వయుమిన్ బిల్లాహ్, మొదటిది అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా తప్ప వేరే ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయో, ఎన్ని సమాధులు ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ మనము నిరాకరించాలి. ఆ తర్వాతనే మనము మన యొక్క ఆరాధన అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా దగ్గర అంగీకరింపబడుతుంది. అందుకని మనము ఈ రెండింటిని మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మనం తౌహీద్ మీద ఉన్నామంటే కాదు, ఇన్కార్ షిర్క్ అంటే షిర్క్ని కూడా నివారించాలి, షిర్క్ని నివారించాలి. అప్పుడే మన ఆరాధన అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా దగ్గర అంగీకరింపబడుతుంది. كذلك على المرء أن يوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وكل ما ورد في القرآن الكريم من أسماء الله جل وعلا يثبتها المرء لله جل وعلا إثبات يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، أي لا تقل ولا تمثل ولا تشبه. تقول كيف نثبت لله سمع وللمخلوق سمع، وكيف نثبت للمخلوق بصر وللمخلوق بصر؟ الله يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء، أي ليس كمثل الله تعالى شيء، ثم أثبت لنفسه قال: وهو السميع البصير. فله سمع ليس كسمعنا، فللمرء سمع ولكن سمع قاصر ضعيف يدل على عجزه ونقصه. والله تعالى له سمع أحاط بكل شيء جل وعلا يدل على كماله وقدرته، فهو الخالق الخلاق جل وعلا، وهو السميع البصير وله بصر جل وعلا. ونثبت لله ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته: الخلاق، الخالق، الرحيم، الرحمن، الرؤوف، وغيرها من الأسماء التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم. والإيمان بالأسماء والصفات من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو توقيفي. لا يجوز للمرء أن يجتهد فيخرج اسما لم يثبت في الكتاب أو السنة، أو ينفي اسما لا يوجد في الكتاب والسنة، أو صفة لأنه لا يعلم هل هي ثابتة عن الله أو لا، إنما يذكر ما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله ومن صفاته، من نزوله جل وعلا، فإنه ينزل كل ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويثبت لله تعالى أنه مستو على عرشه بائن من خلقه، معهم بسمعه وبصره وعلمه مع الخلق عامة، ومع هذه معية العامة، ومع المؤمنين وهي المعية الخاصة بنصره وتأييده وتصبيره وتثبيته لهم، فهو معهم معية عامة ومعية خاصة، وهذا يثبتها المسلم المؤمن الموحد لله جل وعلا، فيثبت لله مما ورد من أسمائه ومما ورد في صفاته. తౌహీద్ రుబూబియత్, తౌహీద్ ఉలూహియత్ చెప్పిన తర్వాత గురుగారు తౌహీద్ అస్మా సిఫాత్ గారి గురించి చెప్తున్నారు. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా యొక్క నామాలు, గుణాలు ఖురాన్ మజీద్లో వచ్చున్నాయి. వాటిని ఏ విధంగా వచ్చినాయో అదే విధంగా అల్లాహ్ తబారక్ తఆలాకి నిరూపించాలి. అందులో తారుమారు ఏ విధమైన తారుమారు చేయకూడదు. అల్లాహ్ తబారక్ అన్నాడు: లైస కమిస్లిహి షై వహువ సమీఉల్ బసీర్. అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా లాంటి ఏ వస్తువు లేదు,
ఏ వస్తువు కూడా అల్లాహ్ తబారక తఆలా లాంటిది లేదు. కానీ అల్లాహ్ తబారక తఆలా వినేవాడును, అల్లాహ్ తబారక తఆలా చూసేవాడును. కొంతమంది అంటారు ఈ చెవులు ఈ కళ్ళు సాధారణంగా మానవులకు ఉన్నాయి కదా, అల్లాహ్ తబారక తఆలా కూడా నిరూపిస్తే అల్లాహ్ తబారక తఆలాతో పాటు షిర్క్ చేసినట్టుగా అలా అనుకోకూడదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క చూపు మానవుడి చూపు లాంటిది కాదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క వింటం మానవుడి వినేలాగా కాదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క గుణాలు నామాలు ఎన్ని వచ్చినాయో తజ్బీ, తమ్సీల్, తావీల్, తహరీఫ్, తకీఫ్ వీటి గురించి క్లుప్త వివరంగా తౌహీద్ యొక్క దర్సులో వస్తుంది. కానీ వీటికి మనము పాల్పడకూడదు. మనమందరము అల్లాహ్ తబారక తఆలా నామాలు గుణాలు అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి. అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక తఆలా రాత్రిపూట తెల్లవారుజామున మొదటి ఆకాశం మీద వస్తాడంటే ఖచ్చితంగా వస్తాడు. దాని గురించి కూడా పూర్తి నమ్మకంతో మేము ఉండాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా అతని యొక్క జ్ఞానము, అతని యొక్క జ్ఞానముతో పాటు మన అందరితో పాటు ఉన్నాడు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా మనందరితో పాటు ఉన్నాడు. ఏం చేస్తానికి మన అందరికీ తోడ్పడటానికి, మనందరినీ అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఉపాధిస్తానికి, అల్లాహ్ తబారక తఆలా అందరినీ తోడ్పడటానికి, అదేవిధంగా అందరితో పాటు కూడా ఉన్నాడు. కానీ ప్రత్యేకంగా ముస్లింలతో అల్లాహ్ తబారక తఆలా మోమిన్లతో ఉన్నాడని ఇది కూడా మనము గ్రహించాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక తఆలా తమ యొక్క నామాల్లో తమకు అల్లాహ్ తబారక తఆలాకు కాలుందని, అల్లాహ్ తబారక తఆలాకు కళ్ళున్నాయని, అల్లాహ్ తబారక తఆలాకు ముఖముందని ఇది తప్పకుండా మనం గ్రహించాలి. కానీ మనలాంటి కన్నులు కాదు, మనలాంటి చెవులు కాదు, మనలాంటి మా కాళ్ళు లాంటి కాళ్ళు కాదు, మా చేతులు లాంటి చేతులు కాదు. దీని మనం గ్రహించాలి. గ్రహించి అల్లాహ్ తబారక తఆలా యొక్క నామాల్ని తీసుకుని వేరే నామాలు మనం తయారు చేయకూడదు. కొందరు అల్లాహ్ తబారక తఆలా అజీజ్ అంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా దాంతో తీసి ఉజ్జా అన్నారు. ఆ విధంగా మనము తారుమారు చేయరాదు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా నామాలు అల్లాహ్ తబారక తఆలాకి స్థాపించాలి, నిరూపించాలి. అప్పుడే అస్మా సిఫాత్ అంటే అతని నామాలు అతని గుణాలపైన విశ్వాసం తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అవుతాము. والمؤمن يثبت ما أثبته الله لنفسه، ومما أثبته الله تعالى لنفسه أنه مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله. فالله تعالى قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، واستوى أي ارتفع على وارتفع كما جاء في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجاري أين الله فأشارت إلى السماء قال اعتقها إنها مؤمنة، فأشارت إلى السماء إثبات إلى علو الله جل وعلا. ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى. والمرء إذا دعا الله رفع يديه يناجي ربه ويعلم بعلوه سبحانه وتعالى. والله يقول في مواضع كثيرة في كتابه الكريم سبح اسم ربك الأعلى. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. وهذا يدل على أن الله جل وعلا مستو على عرشه، والمرء يثبت ذلك وهو من توحيد الأسماء والصفات. అల్లాహ్ తబారక తఆలా తమ సింహాసనంపై ఆసీనుడనని అది కూడా మనము గ్రహించాలి, విశ్వసించాలి. అల్లాహు తబారక తఆలా ఫౌఖ కుల్ బాయినున్ అన్ ఖల్కి ఫౌఖ కుల్లి షైన్ వ బాయినున్ అన్ ఖల్కి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా సృష్టికి పైనున్నాడు, సృష్టికి వేరుగున్నాడు, సృష్టిలో లేడు అన్న మాట మనము అందరూ గ్రహించాలి. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ముస్తవిన్ అలల్ అర్ష్ అంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా తమ సింహాసనంపై
ఆసీనుడు అన్న మాట అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు 17 చోట్ల అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఖురాన్లో చెప్పినాడు. అదేవిధంగా బుఖారీలో ఒక హదీస్ వచ్చింది. ఒక బానిసని నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అడిగారు, అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఎక్కడున్నాడు అంటే ఆమె సేగ చేసింది ఆకాశం వైపుకి, పైన ఉన్నాడు అంది. అంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఆ అర్ష్ మీద, ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడు చెప్పిన తర్వాత అది ఆమె ఆ బానిస ముస్లిమా అని స్వేచ్ఛ ఇచ్చేయమని నబీ కరీం సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్పారు. ఈ అల్లాహ్ తబారక తఆలా అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఆ సింహాసనం మీద ఆసీనుడు అన్న మాట మనం పూర్తిగా గ్రహించాలి. ఎందుకంటే హదీస్లో ఖురాన్లో వచ్చి ఉన్నది. కానీ దాంతోపాటు అతను సింహాసనంపై ఉన్నాడంటే సింహాసనముపై ఆధారపడి కూడా లేడు, ఆ మాట కూడా గ్రహించాలి. అల్లాహ్ తబారక సింహాసనంపై ఉన్నాడు కానీ సింహాసనం మీద ఆధారపడి లేడు. ఎందుకంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా సృష్టిలో ఇప్పుడు చంద్రుడున్నాడు, చంద్రుడిపై ఆకాశం ఉంది, ఆ ఆకాశం చంద్రుడిపై ఆధారపడలేదు. అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక తఆలా సృష్టిలోనే ఒక వస్తువు పైన ఒక వస్తువు ఉంది కానీ కింద వస్తువుపై ఆధారపడి లేడు. కాబట్టి అదేవిధంగా అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఆ అర్ష్ మీద ఆధారపడి లేడు. అల్లాహ్ తబారక సృష్టికి పైనున్నాడు, సృష్టికి వేరుగున్నాడు అన్న మాట మనం గ్రహించాలి, విశ్వసించాలి. దీన్ని తౌహీద్ అస్మా సిఫాత్ అంటారు. وإذا أثبت المرء أن الله تعالى في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه لا يجوز له أن يقول الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. فالله في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، ومع خلقه بنصره، مع المؤمنين بنصره وتأييده، ومع البشر عامة بسمعه وبصره وعلمه. قال الله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى بين لهم أنه معهم معية خاصة سبحانه وتعالى، والمعية العامة أي مع خلقه بسمعه وبصره. والمرء إذا دعا الله جل وعلا يدعوه بصوت منخفض، بصوت يسر بنفسه بدعائه، يخفض صوته، لأن الله تعالى قريب من عبده بسمعه وبصره وهو مستو على عرشه، فلا هو بعيد يرفع صوته ولا يعني أنه مختلط بعباده أي في كل مكان، بل هو مستو على عرشه ويسمع خلقه. ومن آداب الدعاء بصوت منخفض، فالله يدعوه العبد وهو يناجيه. لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أبعيد ربنا فنناديه، أي نرفع أصواتنا بالنداء بالدعاء، أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي معكم وهو في السماء، وهذا متفق عليه، أي معكم بسمعه وبصره وقريب منكم وهو مستو جل وعلا على عرشه. అల్లాహ్ తబారక వతఆలా ఆ సింహాసనంపై ఉండి కూడా మనకు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఖురాన్లో వచ్చింది అల్లాహ్ తబారక వతఆలా మనకు దూరంగా లేడు, మనకు దూరంగా ఉన్న అల్లాహ్ తబారక వతఆలాకి దగ్గరే మనం ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఈ లోకం, ఈ సృష్టి, ఇవన్నీ కలిపి కూడా అల్లాహ్ తబారక వతఆలా సింహాసనం ముందు ఒక ఆవగింజ, మీ చేతిలో ఇలాంటి ఆవగింజ ఉంటే ఎలాగుంటే అలాగే అల్లాహ్ తబారక వతఆలా సింహాసనం ముందు ఈ యావత్తు భూమాకాశాలన్నీ. అందుకని అల్లాహ్ తబారక వతఆలాకు మనము దుఆ చేసినప్పుడు మనము చేతులు ఎత్తుతాము. అప్పుడు మనం పూర్తిగా గ్రహించాలి, అల్లాహ్ తబారక వతఆలా
మా పైన ఉన్నాడు, మాలో లేడు అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా మా పైన ఉన్నాడు. ఇది గ్రహిస్తూ అల్లాహ్ తబారక్ తఆలాకి పూజించాలి, అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఆరాధించాలి. ఎందుకంటే అహాదీస్లో చాలా వివరంగా అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఈ మాటలని అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా చెప్పిన్నాడు. కాబట్టి ఈ మాటల్ని మనం గ్రహిస్తూ అల్లాహ్ తబారక్ తఆలాకి ఆరాధన చేయాలి. దీన్నే అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా తౌహీదుల్ అస్మా వ సిఫాత్ అంటారు. దీన్ని మనము గట్టిగా పట్టుకునే అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా ఆరాధన చేయాలి. نعم، هنا بينا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والمحاضرة الثانية بمشيئة الله ستكون عن خطورة الشرك بالله جل وعلا. మనం ఈ దర్స్లో అల్లాహ్ దయ వలన మనము తౌహీద్ గురించి చెప్పుకున్నాము. తౌహీద్ యొక్క 3 రకాలు: తౌహీద్ యొక్క తౌహీద్ ఉలూహియత్, తౌహీద్ రుబూబియత్, అదేవిధంగా తౌహీద్ అస్మా సిఫాత్ గురించి చెప్పాము. ఇక వచ్చే దర్స్లో తర్వాత అల్లాహ్ తబారక్ తఆలా అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా షేక్ గారు మనకు దర్శిస్తారు. అందులో షిర్క్ అంటే ఏంటి, దాని వలన మనకు ఎన్ని నష్టాలు కలుగుతాయి, దాని వలన ఏ విధంగా మానవుడు మారిపోతాడు అన్న మాటకి గురించి దర్స్ ఇన్షాల్లా వచ్చే దర్స్ దాని గురించి ఉంటుంది. దీంతో షేక్ గారు ఈ దర్స్ని సమాప్తం చేస్తున్నారు.